செல்வம் பிரபு மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும். வேற யாரெல்லாம் வரீங்க அப்படிங்கறது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் தெரியப்படுத்துங்க. சோ தட் நீங்க அங்க ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா கூட உங்களுக்கு கோஆர்டினேட் பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கும்ன்றதுக்காக தான். ஸோ ஆல்ரெடி அந்த குரூப்ல ஆட் ஆயிருக்காங்க. பட் யாரெல்லாம் வரீங்க அங்க ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா கூட हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। சொல்லுங்க மாதாஜி। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, நாம இப்போ வந்து 19th ஸ்லோகம், அதுக்கு முன்னாடி பிரேயர்ஸோட நம்ம இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्। हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राध कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். பிரபுபத பிரணத்தியோட நம்ம இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். माताजी नावना प्रभुपाद प्रणति पांड्रेंग माताजी पाड़ पाड़। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वसात्य देश धारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वसात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama, Hare, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe, Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Prabhupata, 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 Jaya Jaya Prabhupata, Jaya Prabhupata, 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 Jaya Jaya Prabhupata, Jaya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு நாம 19வது பதத்திலிருந்து பார்க்க போகின்றோம். தம் பிரியமானம் சமுபஸ்திதம் கவிம் பிரஜா விசர்கே நிஜ சார்நாகனம் பபாஷ ஈஷத் ஸ்மித சோஷிஷா கிராக பிரிய பிரியம் பிரீத்தி மனாக கரே ஸ்பர்ஷுசன். எஸ் எஸ் ஜெயலக்ஷ்மி மாதாஜி வாசிங்க. ஜெயலக்ஷ்மி சிவசங்கர் மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. तम प्रियमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणं बबास ईषत्स्मित सोषिषा किरा प्रियः परियं प्रीतमनाः करे स्पुरुषन्. தம் பிரம்மதேவரிடம் பிரியமானம் பிரியப்படுத்துவதற்கு தகுதி படைத்த சமுபஸ்திதம் முன்னிலையில் இருக்கும் கவிம் சிறந்த கல்விமான் பிரஜா ஜீவராசிகள் விசர்க்கே படைக்கும் விவகாரத்தில் நிஜ அவருக்கு சொந்தமான சாசன ஆதிக்கம் ஹர்கணம் சற்றே பொருத்தமான பப்பாசே அறிவித்தார். ஈஷத் சாந்தமாக, ஸ்மித புன்னகை பூத்தவாறு, சோஷிஷா ஞானம் புகட்டக்கூடிய, கிரா சொற்கள் பிரியமானவர், பிரியம் அதன் பின் மறுபடியும், பிரீத்த மனாக மிகவும் திருப்தி அடைந்து, கரே கரம், ஸ்புருஷன் குலுக்கி மொழிபெயர்ப்பு, தம் முன் பிரம்மா இருப்பதை கண்ட பகவான் ஜீவராசிகளை படைப்பதற்கு தகுதி வாய்ந்தவராக அவரை ஏற்று தம் விருப்பப்படியே அவரால் ஆளப்படுவதற்கு உடன்பட்டார். இவ்வாறாக அவரிடம் மிகவும் திருப்தி அடைந்த பகவான் பிரம்மாவுடன் கரம் குலுக்கி லேசாக புன்னகை செய்து பின்வருமாறு கூறினார். பொருளுரை. ஜட உலக சிருஷ்டி கண்மூடித்தனமானதோ அல்லது தற்செயலானதோ அல்ல. இவ்வாறாக என்றென்றும் பந்தப்பட்டவர்களாக அல்லது நித்திய பக்தர்களாக உள்ள ஜீவராசிகள் பிரம்மாவை போன்றவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின் கீழ் முக்தி அடைவதற்கு சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்படுகின்றனர். வேத அறிவை பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கிடையில் பரப்புவதற்காக பகவான் இந்த அறிவை பிரம்மாவிடம் உபதேசித்தார். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள்
ஆத்மாக்கள் பகவானுடனான தங்களது உறவை மறந்துவிட்ட ஆத்மாக்கள் ஆவர். அவர்களை விடுவிக்க வேண்டிய மிக பெருமை கடமை பிரம்ம தேவருடையதாகும். இதனால் அவர் பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர் ஆவார். பிரம்மா தனது கடமையை பூரணமாக நிறைவேற்றுகிறார். ஜீவராசிகளை படைப்பதன் மூலமாகவும் வீழ்ந்த ஆத்மாக்களை சீர்படுத்துவதற்காக தன் குழுவினரை பரவச் செய்வதன் மூலமாகவோ அதை அவர் செய்கிறார். அக்குழு பிரம்ம சம்பிரதாயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் குழுவினர் இன்று வரை வீழ்ந்த ஆத்மாக்களை சீர்படுத்தி அவர்களை பகவானிடம் அழைத்து செல்வதில் இயல்பாகவே ஈடுபட்டுள்ளனர். பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை போல பகவான் தமது பின்ன பகுதிகளை திரும்ப பெற்றுக் கொள்வதில் மிகவும் ஆவல் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார். வீழ்ந்த ஆத்மாக்களை காப்பாற்றி அவர்களை பகவானிடம் ஒப்படைக்கும் கடமையை ஏற்பவரை விட பகவானுக்கு அதிக பிரியமானவர் வேறொருவரும் இல்லை. பிரம்ம சம்பிரதாயத்திலிருந்து விலகியவர்கள் பலர் உள்ளனர். பகவானை பற்றிய மறதியை அவர்களிடையே அதிகரிக்க செய்து அவர்களை பௌதிகமாக இருப்பதில் இன்னும் அதிகமாக சிந்திக்க வைப்பது இவர்களுடைய ஒரே தொழிலாகும். இத்தகையவர்கள் ஒருபொழுதும் பகவானுக்கு பிரியமானவர்கள் ஆவதில்லை. இத்தகைய பொறாமை கொண்ட அசுரர்களை பகவான் ஜடத்தின் இருண்ட பிரதேசத்தினுள் இன்னும் ஆழமாக புகுத்தி பரமபுருஷரை அவர்கள் அறிய முடியாதவாறு செய்து விடுகிறார். ஆனால் பிரம்ம சம்பிரதாயத்தின் வழியில் பகவானின் நோக்கத்தை பிரச்சாரம் செய்யும் எவரும் பகவானுக்கு எப்பொழுதும் பிரியமானவர் ஆவார். இத்தகைய ஒரு பிரச்சாரகருடன் பகவான் பெரும் திருப்தியுடன் கரம் குலுக்குகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தம் பிரியமானம் சமுபஸ்திதம் கவிம் பிரஜா விசர்கே நிஜ சாசனார்ஹணம் பபாஷ ஈஷத் ஸ்மித சோஷிஷா கிராக பிரிய பிரியம் பிரீத மனாக கரே ஸ்பிருஷன். அதாவது இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்கின்றது என்றால், பகவானை இடத்திலிருந்து பிரம்மர் எவ்வாறு படைக்கும் தொழில் அதாவது தெரிந்து கொண்டார் என்பதை, அதாவது ஞானத்தை பெற்றார். மேலும் அந்த ஞானத்தின் வழியாக பிரம்மர் என்ன சேவை செய்கின்றார் இந்த விசர்க்கத்தில், அதாவது இரண்டாம் படைப்பில் அவர் படைக்கக்கூடிய இந்த பத்த ஆத்மாக்களை நன்னிலையில் எடுத்து சென்று பகவானிடம் திரும்பி சேர்ப்பதுதான். அந்த கடமைகளை செய்பவர்களையும் அவர் படைக்கின்றார் இல்லையா. ஒருத்தரே எல்லா இடத்துலயுமே கவர் பண்ண முடியாது. எப்படி ஒரு கம்பெனி சிஇஓ எல்லா இடத்துலயுமே நின்று வேலை செய்ய முடியாது. அவருக்கு கீழே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல நிறைய என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ அத்தனையுமே அவர் கிரியேட் பண்றாங்க. அதுக்கு கீழே சப் மேனேஜரல் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொசிஷன்ஸுமே உண்டு. அதே மாதிரிதான் நம்மளை எல்லாரையுமே ரட்சிப்பதற்காக பகவான் அதாவது பிரம்மரை படைத்தார். மேலும் தேவர்களை எல்லாம் பிரம்மரின் மூலமாக எல்லோருமே படைக்கப்பட்டார்கள் இந்த பௌதிக இயற்கையை ரட்சிப்பதற்காக. நாம கூட அவர்களுக்கு வந்தனைகள் செய்கின்றோம். அறியாமையில் இருப்பவர்கள் இன்னும் அவர்களுக்கு கூட வந்தனை செய்வது கிடையாது. அதாவது நாத்திகத்தன்மை உடையவர்களுக்கு பகவானும் தேவர்களும் எல்லாம் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதாவது அவர்கள் மேல எந்த ஒரு பக்தியையும் அவர்கள் செலுத்துவதில்லை. நாத்திக கருத்துக்களாலே அவர்கள் சூழப்பட்டு கடவுளே இல்லை என்ற அந்த தன்மையில் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களை அவர்கள் மட்டும் அந்த வழியில் இருப்பதில்லை, அவர்களும் பிறரையும் அதே மார்க்கத்தில் அழைத்து செல்வதற்கான அத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் எல்லாருமே பகவானை இன்னும் மேலும் மறக்க செய்யக்கூடிய அந்த நிலையில் பகவான் நிரந்தரமாக தள்ளிவிடுகின்றார். அப்படிப்பட்டவர்கள் கீழ் உலகங்களுக்கு நிரந்தரமாக, அதாவது வெறுமனே, அதாவது ஆத்மஸ்தானத்தை கூட இழந்து விடுகிறார். வெறுமனே கிராஸ் பாடி அத்தகைய உயிர் வாழக்கூடிய தன்மையில் அவர்கள் பர்மனண்டா பகவான் தள்ளி விட்டுறார். அதனால நாத்திகர்களுக்கு மேலும் வெளியில வரணும்னா ரொம்ப சிரமமான காரியம். நாத்திகர்கள் கண்டிப்பாக, அதாவது தத்துவங்களில் மாத்திரமே அவர்கள் மேலோங்கி இருப்பது அவர்களுக்கு எந்தவித நன்மையும் பயக்காது. அவர்களுடைய கற்பனையால் அவர்கள் எவ்வாறு புரிந்து கொள்கிறார்களோ இந்த வேதங்களை, அதை தவறான வழியில் உபயோகப்படுத்தும் பொழுது கண்டிப்பாக அவர்கள் கீழ் உலகங்கள் மேலும் நிரந்தரமாக தள்ளப்பட்டு விடுகிறார்கள். அதனால அவர்களை பின்பற்றுபவர்களுக்கும் அதே கதிதான் என்பதை இந்த விளக்க உரையிலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம். தாம் பிரம்மதேவரிடம்
பிரியமானானம் பிரியப்படுவதற்கு தகுதி படைத்த, சமுபஸ்திதம் முன்னிலையில் இருக்கும், கவிம் சிறந்த கல்விமான், பிரஜா ஜீவராசிகள், விசர்கே படைக்கும் விவகாரத்தில். சோ பிரம்மருடைய படைப்பு எல்லாமே வந்து விசர்க்கம், அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சர்க்கம் என்பது பகவான் படைக்கிறது டைரக்ட், அதாவது அண்டங்கள் எல்லாம் படைத்து பிரம்மர் வரைக்குமே 14 லோகங்கள் எல்லாம் படைத்தல் எல்லாமே வந்து பகவானுடையது. ஆனால் அதற்குள்ளே ஜீவராசிகள் எல்லாம் படைக்கப்படுவது பிரம்மரின், அது விசர்க்கம். ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம நிஜ அவருக்கு சொந்தமான சாசன ஆதிக்கம், அர்ஹணம் சற்றே பொருத்தமான, பபாஷே அறிவித்தார், ஈஷத் சாந்தமாக, ஸ்மித புன்னகை பூத்தவாறு, சோஷிஷா ஞானம் புகட்டக்கூடிய, கிரா சொற்கள், பிரிய பிரியமானவர், பிரியம் அன்பின் மறுவடிவம், பிரீதாமனாக மிகவும் திருப்தி அடைந்து, கரே கரம், கரே மீன்ஸ் கரம், ஸ்பர்ஷன் குலுக்கி, அதாவது பகவான் வந்து அவருடைய கரங்கள் வந்து எப்பொழுதுமே நீண்டு இருக்கின்றன. யாரெல்லாம் பகவானின் தரப்பில், அதாவது அவருக்கு வந்தனைகள் செய்து, அதாவது பக்தியில வந்து யாரெல்லாம் திளைத்திருக்கின்றார்களோ அவர்களை வந்து மேலும் வந்து தூக்கி விடுவதற்கு பகவானுடைய கரங்கள் எப்பொழுதுமே காத்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் அதை மறந்து, பக்தியை மறந்து, கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கார் என்ற அந்த ஞாபகமற்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை வந்து மேலும் அவர் கீழ் உலகங்களுக்கு தள்ளிவிடுகின்றார். சோ யாருடன் கை குலுக்குகின்றார், யாரிடம் ஷேக் பண்றாருனாக்கா பக்தர்கள், அதாவது பகவானுக்கு தொண்டு புரிபவர்கள், பகவானை பற்றி எடுத்துரைத்து, சோ அவர்களுடைய மேன்மையான, அதாவது நம்மளுடைய ப்ரையாரிட்டியான ஒரு டாஸ்க் எதுனாக்கா, முதன்மை காரியமே பகவானுக்கு பக்தி செய்வது என்பதை வந்து விவரமாக எடுத்துரைக்கக்கூடியவர்களுக்கு வந்து பகவான் என்றைக்குமே வந்து நேரடியாகவே அவருடன் தொடர்பு என்பது ஏற்படுத்தி விடுகின்றார், கை குலுக்கி கொள்கின்றார். ஆனால் அதே வந்து பக்தியற்ற நிலையில் இருப்பவர்கள், அவர்கள் நாத்திக கருத்துக்களால் மேலோங்கி, அதுக்கப்புறம் கடவுள் ஒருத்தர் இல்லை என்பவர்களை வந்து பகவான் நிரந்தரமாக தள்ளிவிடுகின்றார். சோ தம் முன் பிரம்மா இருப்பதை கண்ட பகவான் ஜீவராசிகளை படைப்பதற்குரிய தகுதி வாய்ந்தவராக அவரை ஏற்று தம் விருப்பப்படியே அவரால் ஆளப்படுவதற்கு உடன்பட்டார். சோ அதாவது தன் விருப்பப்படி அவரால் ஆளப்படுவதற்கு உடன்பட்டார். யாரால் ஆளப்படுவது? எல்லாம் வல்ல இறைவனால் ஆளப்படுபவர் தான் எல்லோருமே. பிரம்மரும் அதற்கு உட்பட்டவர் தான். சோ அதையும் அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றார். இவ்வாறாக அவரிடம் மிகவும் திருப்தி அடைந்த பகவான் பிரம்மாவுடன் கரம் குலுக்கி லேசான புன்னகை செய்து பின்வருமாறு, அதாவது அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் பேச ஆரம்பிப்பார், பின்வருமாறு பேசலாகின்றார். சோ அதாவது அவர்களுக்கு இடையிலே வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இல்லையா. சோ ஜட உலக சிருஷ்டி கண்மூடித்தனமானதோ அல்லது தற்செயலானதோ அல்ல. அதாவது இது எல்லாமே காலத்தின் கட்டாயத்திற்கேற்றவாறு எப்பொழுது படைக்க வேண்டுமோ அப்பொழுது படைக்கப்படுகின்றது. எப்பொழுது பிரம்மா சிருஷ்டிக்கப்பட வேண்டுமோ அப்பொழுது பிரம்மா சிருஷ்டிக்கப்படுகிறார். பிரம்மரும் வந்து தவங்கள் புரிந்து படைக்கும் தொழிலை வந்து பகவானிடத்திலிருந்து கற்கின்றார். மேலும் படைக்கும் தொழிலை அவர் மேற்கொள்கின்றார். சோ இத்தகைய செயல்கள் எல்லாமே வந்து தற்காலிகமானது கிடையாது. இதெல்லாம் நிகழ வேண்டிய காலங்களில் வந்து கண்டிப்பாக அந்த காலச்சக்கரத்தின் கட்டாயத்திற்கேற்றவாறு அனைத்துமே நடைபெறும். சோ இவ்வாறாக என்றென்றும் பந்தப்பட்டவர்களாக அல்லது நித்திய பக்தர்களான நாம் எல்லாருமே ஜீவராசிகள் பிரம்மாவை போன்றவர்களுடைய வழிகாட்டலின் கீழ் முக்தி அடைவதற்கு சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்படுகின்றது. நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு வாய்ப்பு என்பது அளிக்கப்படுகின்றது. பகவானை நினைவில் கொள்வதற்கான மார்க்கத்தை நமக்கு வந்து வழி நடத்துகின்றனர் இல்லையா. சோ இத்தகைய இந்த பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம், இந்த 4 சம்பிரதாயங்கள்ல நம்ம எந்த சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணாலுமே பகவானிடத்தில் போய் சேர்வதற்கான மார்க்கத்தை நாம எடுத்து செல்கின்றோம். அதை தவிர்த்து நாம வந்து அதாவது நானே கடவுள் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கத்திற்கு சென்றால் கண்டிப்பாக நாம மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறக்க வேண்டிய அந்த மார்க்கத்திற்கு தான் நாம வந்து தள்ளப்படுவோம். ஏனென்றால் தவறுதலான உணர்தல் நம்மளுடைய இலக்கையே நம்ம மாத்திடுறோம் இல்லையா. அந்த இலக்கே மாறும் பொழுது நம்ம போய் சேர வேண்டிய அந்த இலக்கு நமக்கு கிடைக்காத பட்சத்துல மீண்டும் இந்த இலக்கற்ற இந்த இடத்துல வந்து நாம வந்து பிறக்க வேண்டியதாகின்றது. சோ அதனால வந்து இங்கே நம்ம இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது பிரம்ம கௌடிய
சம்பிரதாயம் என்பதால் பிரபுபாதர் வந்து பிரம்ம சம்பிரதாயத்தை வந்து எழுதியிருக்கார். பட் இட் இஸ் ஆஸ் குட் அஸ் ஈக்குவலி எல்லா அந்த 4 சம்பிரதாயங்களுமே நம்ம எந்த ஒரு சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணாலுமே பகவானை வந்து நம்ம சேர முடியும். ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், ருத்ர சம்பிரதாயம் அண்ட் நிம்பர்காச்சாரி, அதாவது வந்து குமார சம்பிரதாயம். இந்த 4 சம்பிரதாயத்துல நாம் எதை ஃபாலோ பண்ணாலுமே இறுதியில் இலக்கு வந்து பகவானை போய் சேர்வது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ பரப்புவதற்காக பகவான் இந்த அறிவை பிரம்மருக்கு உபதேசித்தார். சோ பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பகவானுடனான தங்களது உறவை மறந்து விட்ட ஆத்மாக்கள் ஆவர். நம்ம முதல்ல பிறவி எடுக்கும் பொழுதே நாம வந்து மறந்த நிலையில்தான் நாம எதற்கிந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்திருக்கின்றோம். தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுது எத்தனையோ பிறவிகள் நமக்கு வந்து ஞாபகம் வந்து அப்பொழுது நாம செய்த தவறுகளுக்கெல்லாம் நாம வந்து அழுகின்றோம் இல்லையா? குழந்தையாக தாயின் கருவில் வந்து இருக்கும் பொழுது அந்த சங்கடமான நிலையில் இது எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஃபீலிங். நார்மலா வந்து நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவு பெரிய சங்கடம் இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து மனசு முழுவதும் லயித்து நாம வந்து பகவானிடத்தில் நம்மளுடைய குறைகளை மனசுல எண்ணிக்கொண்டு இதுல இருந்து ஒரு மார்க்கத்தை வந்து அருளும்படி கேட்போம் இல்லையா? சோ அத்தகைய நிலை வந்து காயின் கருவில் இருக்கும் பொழுது ஒரு சிசுவுக்கு வந்து உண்டாகின்றது. அப்பொழுது பகவானுடைய கிருபையால் தான், எல்லாம் வல்ல இறைவனால் வந்து அதற்கு முந்தைய ஜன்மங்கள் 100 ஜன்மங்கள் வரைக்குமே அதற்கு ஞாபக சக்தி வருவதற்கான மார்க்கம் வந்து வழங்கப்படுகின்றது. அதையெல்லாம் எண்ணி அந்த கருவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை அழுது நான் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த வேண்டுதலை தான் பகவானிடத்தில் வந்து வைக்கின்றது. ஆனால் இறுதியில் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு வந்து மகாமாயையின் கையில் வந்து நாம வந்து சிக்கிக் கொள்கின்றோம். சோ அதனால மாயையில் வந்து இந்த தேவி தாமத்தில் வந்து விழ வேண்டியது நம்மளுடைய கட்டாயமாக்கப்படுகின்றது. அப்பொழுது பிறக்கும் பொழுது நாம வந்து நித்திய பத்தர்களாக தாயின் கருவில் நாம நினைவு கொள்ளக்கூடிய அது ஒன்று. தாயின் கருவில் இருந்து வெளியே வந்த பிறகு நமக்கு எல்லாமே நினைவு இருப்பது கிடையாது. ஏனென்றால் மறதி என்னும் அந்த குணாதிசயமும் நமக்கு பகவானுடைய அருளால் தான் நாம கிடைக்கப்படுகின்றோம். சோ குழந்தை பிறந்த பிறகு சில சமயத்துல வந்து தாய் தந்தையரை அறியும் அந்த வயது வர வரைக்குமே ஒரு 6 திங்கள் ஒரு 8 திங்கள் ஆற வரைக்கும் கூட ஒரு தாயை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு வந்து குழந்தை எடுத்துக்கும். அப்பொழுது அது முந்தைய அதாவது பெண்டிங் உணர்வுகள் எல்லாமே சில சமயத்துல வந்து அதுக்கு தூங்கும் பொழுது நிறையவே வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணலாம். சிரிக்கும், அழும். எதற்கு அழுகின்றது குழந்தை என்றதே நமக்கு தெரியாது இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய ரீகலெக்ஷன் ஆக்சுவலி. சோ ஒன்று உடல் உபாதை இருக்கலாம், இல்லை என்றால் இதுதான் ரீகலெக்ஷன் தான். அது போக போக இந்த ஜென்மத்துல தாய் தந்தையருடைய முகத்தை காணும் பொழுது அந்த முந்தைய பிறவி என்பதை வந்து நம்ம வந்து மறக்கக்கூடிய தன்மையை வந்து பகவானே நமக்கு அருள்கின்றார். சோ இப்படி நாம் இந்த அறிவை பிரம்மாவிற்கு உபதேசிக்கின்றார் பகவான். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பகவானுடனான தங்களது உறவை வந்து மறந்து விட்ட ஆத்மாக்கள் நாம் எல்லாருமே. சோ அவர்களை விடுவிக்க செய்ய வேண்டியது மிக பெரிய கடமை வந்து பிரம்மதேவருக்கு தேவை பிரம்மதேவருடைய கடமை அது. இதனால் அவர் பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமான, ஏன்னா அத்தகைய பெரிய பொறுப்பை வந்து அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார். பிரம்மா தனது கடமையை பூர்ணமாக நிறைவேற்றுகின்றார் இல்லையா? பகவானுடைய ஆசியால் அந்த ஞானத்தை பெற்று அவர் வந்து இந்த பிரம்மதேவர் வந்து தன்னுடைய கடமையை வந்து நிறைவேற்றுகின்றார். அதனால எல்லா ஜீவராசிகளையும் படைக்கக்கூடிய அவர் நம்மளை எல்லாம் நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய அத்தகைய ஆத்மாக்களை கூட வந்து அவர் வந்து படைக்கின்றார். சீர்படுத்துவதற்கான ஒரு குழுவையும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர் படைத்திருக்கின்றார். சோ அக்குழு பிரம்ம சம்பிரதாயம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது இல்லையா? நாம் எல்லாருமே பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள். இஸ்கான் அதை தான் ஃபாலோ பண்றது. சோ ஆனா 4 சம்பிரதாயங்கள்ல நம்ம எந்த சம்பிரதாயத்தை வேண்டுமென்றாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம். சோ இங்க நாம ஃபாலோ பண்றதுனால பிரபுபாதர் அதையே விளக்க உரையில வந்து எழுதியிருக்கார். மேலும் இக்குழுவினர் இன்று வரை வீழ்ந்த ஆத்மாக்களை சீர்படுத்தி அவர்களை பகவானிடம் அழைத்து செல்வதில் இயல்பாகவே ஈடுபட்டுள்ளனர் இல்லையா? சோ இந்த பிரம்ம சம்பிரதாயத்துல நம்ம இஸ்கான்ல மெயினா ஃபாலோ பண்றது என்ன? பகவத்கீதை, பாகவதம். இது 2 தான் மெயின். இது 2த்தையுமே சொல்லி கொடுக்கறது. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். இந்த 3ஐயும் தான் வந்து மெயின் கேட்டகரியா வந்து அவர்கள் வந்து தங்களுடைய இந்த கருத்துக்களை வந்து எடுத்து சொல்கிறார்கள். பிரபுபாதர் என்ன சொல்லி போயிருக்காரோ அதை வந்து விரிவாக இங்கே கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களை எல்லாம் கரை சேர்ப்பதற்காக இந்த அதாவது
கீர்த்தனத்தை வந்து அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்டுள்ளதை போல பகவான் தனது விண்ணப்ப பகுதிகளை திரும்ப பெற்றுக்கொள்வதில் மிகவும் ஆவலாக, இல்லையா, நம்ம மீண்டும் அவருடைய திருநாட்டை போய் சேர்வதற்கு வந்து அவர் வந்து காத்துருக்கார், இல்லையா. சோ எவ்வாறு நாம வந்து நம்முடைய பக்தி சேவையை வந்து எடுத்து செல்லும் பொழுது, அதாவது பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா இல்லவா, நா காங்ஷதி நா சோஷதி நா காங்ஷதி சம சர்வேஷு பூதேஷு, இல்லையா. சோ அதாவது யார் ஒருவர் பிரம்மபூத நிலையில் அடைய பெறுகின்றார்களோ, பிரம்மபூதம் என்றால் அதாவது ஆத்ம ரூபத்தில் பகவானோடு ஒன்றிணையக்கூடிய அந்த சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கிறார்களோ, இன் டிரான்சிடென்ட் வித் அப்சல்யூட் ட்ரூத், நா சோஷதி நா காங்ஷதி, அதாவது அவர்களுக்கு எந்த கவலைகளும் இருப்பதில்லை, மேலும் எந்த ஆசைகளும் இருப்பதில்லை. அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சம சர்வேஷு பூதேஷு, அனைத்து ஜீவராசிகளையுமே ஒன்றாக, அதாவது ஒன்றான நிலையில் காணக்கூடிய, அதாவது எந்த பேதபாவமும் இல்லாம எல்லாருமே ஜீவராசிகள் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை வந்து அவர்கள் அடைகிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தான் பகவான் என்ன செய்கின்றார், தூய பக்தி சேவையை வந்து அவர் அருள் பாரிக்கின்றார். சோ நாம எல்லாருமே தூய பக்தி சேவையை, அதாவது பிரம்மபூதா டு டிவோஷன், அதாவது அந்த மார்க்கத்திற்கு, பக்திக்கு நாம என்றைக்குமே பக்தி யோகத்திற்கு மடைமாற்றி கொள்ள வேண்டும். சோ அந்த அத்தகைய நிலைமை வந்து வீழ்ந்த ஆத்மாக்களாகிய நம்மளை காப்பாற்றி அவர்களை பகவானிடம் ஒப்படைக்கக்கூடிய கடமையை ஏற்பவரை விட பகவானுக்கு அதிக பிரியமானவர் வேற யாருமே கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த அழகான இந்த விளக்க உரையில வந்து பிரபுபாதர் வந்து நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்கார். சோ பிரம்ம சம்பிரதாயத்திலிருந்து விலகியவர்கள் பலர் உள்ளனர், அதாவது இத்தகைய ஒரு மார்க்கத்தில் இருந்து விலகியவர்களும் நிறைய பேர் உண்டு. பகவானை பற்றிய மறதியை மக்களிடையே அதாவது இது நாத்திகர்களுக்காக தான் மெயினா சொல்லப்பட்டது, மக்களிடையே அதிகரிக்க செய்து, அப்படிப்பட்ட நாத்திகவாதிகள் என்ன செய்வாங்க, அவர்கள் மட்டும் விழுந்து விடவில்லை, அவர்களை சேர்ந்து பிற ஜீவராசிகளையும் வந்து அதே பாதையில் வந்து அவர்கள் இட்டு செல்கிறார்கள். அவர்களை பௌதீகமாக இருப்பதில் இன்னும் அதிக சிக்க வைப்பதே இவர்களுடைய ஒரே தொழிலாகும். சோ அதிகமா, அதாவது ஆன்மீகத்திலிருந்து விலகக்கூடிய தன்மையை ஏற்படுத்தக்கூடியவர்கள் பௌதீகத்தில் வந்து, அதாவது பிற ஜீவராசிகளை வந்து அதுல வந்து சிக்க வைத்து மேலும் அவர்கள் அதுல ஆழ்ந்த நிலையில் எடுத்து செல்லும் பொழுது அவர்களும் வந்து அதே மார்க்கத்திற்கு செல்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து மேல் உலகங்களுக்கோ இல்லை பகவானுடைய திருநாட்டையோ செல்வதற்கான மார்க்கத்தை அவர்கள் பிராப்தம் பெறுவதே கிடையாது. சோ இத்தகைய பொறாமை கொண்ட, ஏனென்றால் அகம் பிரம்மாஸ்மி, அதாவது நானே கடவுள் எண்ணக்கூடிய, அதாவது அத்தகைய இல்லைன்னா வறண்ட தத்துவங்களை வைத்து அவர்கள் வந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து பரப்பும் பொழுது அதிலே லயித்திருப்பவர்கள் அவர்கள் பின்னாடியே சென்று விடுகிறார்கள். சோ இன்னும் ஆழமாக புகுந்து பரமபுருஷர் அவர்களை அறிய முடியாதவாறு செய்து விடுகின்றார். பகவான் நீ இந்த கருத்துக்களை தான் விரும்புகின்றாயா, சோ நாம் எதை விரும்புகின்றோமோ அதை பகவான் நமக்கு அருள்கின்றார், அதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது. ஆனா அந்த விருப்பத்தை வந்து நாம தான் ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம், இல்லையா. ஃபீலிங், திங்கிங் அண்ட் டிசைரிங், இந்த மூன்றுமே வந்து நாம வந்து பரமாத்மாவுடைய நிலையை காண்கின்றோம் என்று, அதாவது விஞ்ஞானமய ரூபத்துல நாம் இதை பார்க்கின்றோம். சோ இந்த ஃபீலிங், திங்க், அதாவது நம்ம உணருதல், இல்லையா, உணருதல், அதுக்கு அடுத்து அது திங்க் பண்றது, அதாவது ஆழ்ந்து ஆலோசித்தல், அதை விருப்பப்படுதல், வில்லிங்னஸ், இந்த மூன்று விதமான செயல்பாடுகள் வந்து நாம ஈடுபடும் பொழுது இது மூன்றுமே வந்து மனதுல வந்து ஏற்படக்கூடிய பரமாத்மாவுடைய நிலை. இந்த நாம தான் வந்து இன்வோக் பண்றோம், அதாவது உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஆத்மா அதற்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு, அதாவது ஒரு பாத்தீங்கன்னா பிள்ளையார் சுழி போடுற மாதிரி போட்டுடும், அதுக்கப்புறம் ஆத்மா ஒன்றும் செய்வது கிடையாது. இந்த புத்தியை தான் நம்ம அடுத்து உபயோகப்படுத்துவோம், அதற்கு புத்திக்கேற்றவாறு மனதை செயல்படுத்தி புலன்களையும் அதுல வந்து செயல்படுத்தி விடுவோம். ஆனா அதற்கான அப்ரூவல் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து பகவான் நமக்கு கொடுப்பார். நம்ம குணாதிசயத்துக்கேற்றவாறு நம்ம செயல்படும் பொழுது எஸ் பிளீஸ் கோ ஹெட் அப்படின்னு கொடுத்துருவார். நீ நல்மார்க்கத்துல செல்றியா, ஓகே, அதுக்கும் சரி. நீ இந்த மார்க்கத்துல தான் போக போறியா, ஓகே, உன்னுடைய கர்ம பலன் கேற்றவாறு எஸ் உனக்கு வந்து அனுமதியும் வழங்கப்படுகின்றது. சோ இப்படி அனுமதிகளை எல்லாம் பகவானே உள்ளுக்குள்ளது நமக்கு வந்து வழங்கி விடுகின்றார். ஆனால் பிரம்ம சம்பிரதாயத்தின் வழியில் பகவானின் நோக்கத்தை பிரச்சாரம் செய்யும் எவரும் பகவானுக்கு எப்பொழுதுமே பிரியமானவராகின்றார். சோ அதாவது தே ஆர் வெரி டியர். இது கூட நம்ம வந்து பகவத்கீதையில வந்து படிச்சிருக்கோம், இல்லையா.
அதாவது ஐ திங்க் இந்த 11th சாப்டர் 12th சாப்டர் நினைக்கிறேன் 12th சாப்டர். சோ அவனே எனக்கு 13th ஸ்லோகத்துல இருந்து 20th ஸ்லோகம் வரைக்கும் யாரெல்லாம் எந்தெந்த குணாதிசயங்கள் இருப்பவர்கள் எல்லாம் எனக்கு பிரியமானவர்கள் அப்படின்னும் படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி 18வது அத்தியாயத்திலையும் வந்து 68th ஸ்லோகத்திலையும் வந்து இந்த இப்ப பிரபுபாதருடைய பிக்சரோட நீங்க அந்த ஸ்லைட்ல பார்த்திருப்பீங்க. சோ இந்த ரகசிய ஞானத்தை வந்து நாம் எடுத்து உரைக்கும் பொழுது அவனுக்கு மேல பிரியமானவர்கள் எனக்கு யாரும் ஆக முடியாது என்பதையும் பகவான் அங்கே 18வது அத்தியாயத்திலையும் எடுத்துரைக்கின்றார். சோ இதை யார் ஒருவர் வந்து அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கின்றாரோ அவரே வந்து பகவானுக்கு மிக பிரியமான தொண்டன் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லி. ஆனால் அத்தகைய நிலையை நாம அடையணும்னா நமக்கு பயிற்சி என்பது வேண்டும். சிரவணத்தை பண்ணிண்டே இருக்கும். கீர்த்தனை செய்வதற்கு நம்ம ஆழ்ந்து இந்த பகவத்கீதை மற்றும் பாகவதத்தினுடைய ஞானத்தை வந்து தெரிந்து கொள்வதற்கு புரிந்து கொள்வதற்கு மீண்டும் 1 முறை 2 முறை வந்து வாசிச்சு அதை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் நம்ம 10 பேருக்கு கூட இதை எடுத்துரைக்க முடியும். இத்தகைய ஒரு பிரச்சாரகருடன் வந்து பகவான் பெரும் திருப்தியுடன் கரம் குலுக்குகின்றார். என்ன அதாவது நமக்கும் வந்து பகவான் ஷேக் ஹேண்ட் கொடுப்பார் என்றது இந்த பதத்திலிருந்து பிரபுபாதர விளக்க உரையிலிருந்து நாமளும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். நீங்க எல்லாரும் கூட நிறைய பேர் பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்றீங்க. பிற்காலத்துல ஒரு பிரச்சாரகராக ஆகிறதுக்கான அந்த மார்க்கத்தை நீங்க அடையணும்ன்றது என்னுடைய பிரார்த்தனை. சோ நெக்ஸ்ட் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச திவ்யாஹம் தோஷிதஹ சம்யக் வேத கர்ப்ப சிசுஸ்ருயாக சிரம் பிரதேன தபசா துஷ்டோஷ கூட யோகினாம். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிக்கிறேன். ஸ்வயாஹம் தோஷித சம்யக் வேத கர்ப்ப விசுக்ஷயா சிரம் ப்ருதேன தபசா துஸ்தோஷ கூட்ட யோகனாம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச சர்வ அழகு படைத்த பரம புருஷர் கூறினார், ஸ்வயா உம்மால், அகம் நான், தோஷதக திருப்தி அடைந்தேன், சம்யக் முழுமையானு, வேத கர்ப்ப வேதங்களால் நிரப்பப்பட்டு, சிசுக்ஷயா படைப்பதற்காக, சிரம் நீண்ட காலமாக, பிருதேன சேகரிக்கப்பட்ட, தபசா தவத்தால், துஸ்தோஷக மகிழ்விப்பது மிகவும் கடினம், கூட யோகினாம் போலி யோகிகளுக்காக. மொழிபெயர்ப்பு. அழகிய முழுமுதற் கடவுள் பிரம்மதேவரை நோக்கி கூறினார், ஓ பிரம்மா, இடமிருந்து வேதங்களை பெற்று சிருஷ்டிக்கும் விருப்பத்துடன் நீண்ட காலமாக நீர் செய்த தவத்தில் நான் மிகவும் திருப்தி அடைகிறேன். போலித்தனமுடைய யோகிகளிடம் நான் திருப்தி அடைவதில்லை. பொருளுரை. இது இரு வகையான தவங்கள் உள்ளன. ஒன்று புலனின்பத்திற்கு உரியது. தவங்கள் உள்ளன. ஒன்று புலனின்பத்திற்கு உரியது, மற்றது தன் உணர்வுக்கு உரியது. சுய திருப்திக்காக கடும் தவங்களை மேற்கொள்ளும் பொய்யான யோகிகள் பலர் உள்ளனர். பகவானின் புலன் திருப்திக்காக கடுத்தவங்களை மேற்கொள்ளும் மற்றவர்களும் உள்ளனர். உதாரணமாக, அணு ஆயுதங்களை கண்டுபிடிப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் தவங்கள் பகவானை ஒருபொழுதும் திருப்திப்படுத்துவதே இல்லை. ஏனெனில் இயற்கைக்கு சொந்தமான முறையில் அனைவரும் மரணத்தை சந்திக்க வேண்டும். அந்த மரணம் ஒருவனுடைய தவங்களினால் துரிதப்படுத்தப்படுமானால் அதில் பகவானுக்கு திருப்தி ஏற்படாது. தமது பின்ன பகுதிகள் ஒவ்வொருவரும் வீடு பேரடைவதன் மூலமாக நித்திய வாழ்வையும் ஆனந்தத்தையும் அடைய வேண்டும் என்பதையே பகவான் விரும்புகிறார். ஜட படைப்பு முழுவதுமே அந்த நோக்கத்திற்காகத்தான் இருக்கிறது. அந்த நோக்கத்திற்காகவே பிரம்மர் கடுந்தவத்தை மேற்கொண்டார். பகவானுக்கு திருப்தி ஏற்படாது என்ற பின்பகுதியில் ஒவ்வொருவரும் வீடு பேரடைவது, அதாவது சிருஷ்டிக்கும் முறையை இங்கிருந்து வாசி, அதாவது சிருஷ்டிக்கும் முறையை ஒழுங்குபடுத்தி அதனால் பகவானை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்பது அவரது நோக்கமாகும். எனவே பகவான் அவரிடம் மிகவும் திருப்தி அடைந்து அவருக்கு வேத அறிவை புகட்டினார். வேத அறிவின் முடிவான நோக்கம்
பகவானை அறிவதாகும். வேற எந்த நோக்கங்களுக்காகவும் அதை பயன்படுத்த கூடாது. பகவானை அறிவதற்கு வேத அறிவை உபயோகிக்காதவர்கள் கூட யோகிகள் அல்லது பொய்யான ஆன்மீகிகள் என்று அறியப்படுகின்றனர். இவர்கள் சுய நோக்கங்களுக்காக தங்கள் வாழ்வையே வீணாக்கி கொள்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நமக்கு என்னன்னாக்கா 2 விதமான தவங்கள், அதாவது ஒன்று நம்மளுடைய சுயநலத்திற்காக, அப்படின்னா நாம் எதையோ ஒரு சித்திகளை அடையணும் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு நம்ம யோக சித்திகளை அடையணும்னு நினைச்சுட்டு அத்தகைய இதுல வந்து நம்ம வந்து ஈடுபடும் பொழுது அந்த சித்திகளின் பலன்களை நாம் என்ன செய்யணும், இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதீகத்துல இருக்கவங்களுக்கும் வந்து அதை நாம் உபயோகப்படுத்துகின்றோம். ஆனால் உண்மையான ஒரு யோகி வந்து இந்த பௌதீக இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தங்களுடைய சித்திகளை வந்து உபயோகப்படுத்தவே கூடாது. இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லா உயிர்களுக்குமே எது நன்மை பயக்குமோ அத்தகைய செயல்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த யோக சித்திகளை அவர்கள் வந்து மாசா வந்து அது வந்து நன்மையை பயக்க வேண்டும். அத்தகைய இதுக்குதான் அவங்க உபயோகப்படுத்தணும். ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனுடைய நன்மைக்காகவோ ஏற்றத்திற்காகவோ இல்லை வந்து ஒரு ரிச்னஸ், அதாவது ஒரு ஆப்புலன்ஸ் அடையறதுக்காகவோ அதையெல்லாம் உபயோகப்படுத்த கூடாது. ஆனால் அத்தகையவர்களும் உள்ளனர் ஆக்சுவலி. அததான் இங்க வந்து பிரபுபாதர் விளக்குகின்றார். சோ அதாவது ஸ்ரீ பகவானு உவாச்ச திவ்யாகம் தோஷிதஹ சம்யக் வேத கர்ப்ப சிஷ்ருஷயாக சிரம் பிரதேன தபசா துஷ்தோஷக கூட யோகினாம். ஸ்ரீ பகவானு உவாச்ச, பகவான் என்ன சொல்லினார் அப்படின்னாக்கா, சர்வ அழகு படைத்த அதாவது அகில லோக நாயகனா இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் வந்து கூறினார், திவ்யாக உம்மால் அகம் நான் தோஷத திருப்தி அடைந்தேன். அதாவது பிரம்மதேவரால் அவருடைய தவத்தால் வந்து பகவான் மிகவும் திருப்தி உற்றதாக இங்கே சொல்லப்படுகின்றது. சம்யக் முழுமையானு வேத கர்ப்ப வேதங்களால் நிரப்பப்பட்டு சிஷ்ருஷையா படைப்பதற்காக சிரம் அதாவது நீண்ட காலமாக பிரதேன சேகரிக்கப்பட்ட தபசா தவத்தால் துஷ்தோஷ மகிழ்விப்பது மிகவும் கடினம். கூட யோகினாம் போலி யோகிகளுக்காக, அதாவது நான் தன்னுடைய திருப்திக்காக செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு ஆஸ்டாரிட்டிஸ் தவங்களும் வந்து மேன்மையான தவங்கள் கிடையாது. ஒரே வரி, அதாவது அவர் வந்து பகவானுடைய திருப்திக்காக நாம வந்து எதையுமே அந்த பரம்பொருள் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருப்திக்காக செய்யக்கூடிய கைங்கரியம் மட்டும்தான் எப்பொழுதுமே நிறைவானது. அப்படிங்கறது வந்து நாம் அவருடைய புலன்களை நாம திருப்தி செய்வது ஒன்றுதான் நம்மளுடைய தலையாய கடமை. அவர் திருப்தி உற்றால் நம்மளை எல்லாருக்குமே நம்மளுடைய அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் புவி வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்குமே சேமம் என்பது உண்டாகும் பகவான் திருப்தி உற்றால். அதனால நம்மளுடைய தலையாய கடமை என்ன என்றால் பகவானை திருப்தியுற செய்வது ஒன்றுதான். சோ அழகிய முழுமுதற் கடவுள் பிரம்மதேவரை நோக்கி கூறினார், ஓ பிரம்மா, என்னிடமிருந்து வேதங்களை பெற்று சிருஷ்டிக்கும் விருப்பத்துடன் நீ நீண்ட காலமாக நீ செய்த தவத்தில் நான் மிகவும் திருப்தி அடைகின்றேன். போலித்தனமுடைய யோகிகளிடம் நான் திருப்தி அடைவது கிடையாது. சோ பிரம்மதேவர் பகவானின் பிரதிநிதியாகத்தான் வந்து அந்த தொழிலை செய்கின்றார் இல்லையா. பகவான் எல்லா இடங்களிலுமே வந்து அவருடைய செயல்களில் வந்து இந்த மாதிரியான ரூபங்களில் வந்து செயலாற்றிக் கொண்டே இருக்கின்றார். சோ பிரம்மர் 2ஆம் படைப்பை வந்து மேற்கொள்கின்றார். அதற்கான ஞானத்தையும் பகவான் வந்து வழங்குகின்றார். சோ எல்லா இடங்களிலுமே அவர் வந்து இருந்தாலுமே ஆனா அவருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் மூலியமா நம்ம அவரை வந்து காண்கின்றோம். சோ படைக்கும் தொழில் வந்து பிரம்மர் வந்து மேற்கொள்கின்றார். சோ 2 வகையான தவங்கள் உள்ளன. ஒன்று புலனின்பத்திற்குரியது. சோ அதாவது மிஸ்டிக் யோகா அப்படின்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. சோ மனதை புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி யோக நிலையில் வந்து நிலை பெற்று ஒரு பிரகாசத்தை மட்டுமே வந்து வெறுமனே பிரகாசம் என்னும் அந்த இது மேல போக்கஸா இருந்து நம்ம வந்து யோக சித்திகளை அடைகின்றோம். ஆனால் அது நமக்கு வந்து ஒரு ஆப்புலன்ஸ வந்து அதாவது ஒரு விபூதி மாதிரிதான் நம்ம அது எல்லாத்தையுமே அந்த யோக சித்திகள் அதை நாம வந்து தவறான ஒரு விதில வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது. லோக ரட்சணைக்காக மட்டும்தான் அதை பயன்படுத்த வேண்டும். சோ அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது புலன் இன்பத்திற்காக நம்ம இந்த லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்து நம்மளுடைய அதாவது நான் பெயர் வெளியில வந்து விளம்பரம் இதெல்லாமே நம்ம செய்யறோம். இந்த மாதிரியான யோக சித்திகள் செய்பவர்களும் உண்டு. மற்றொன்று தன்னுணர்வுக்குரியது, அதாவது நாம யார் என்பதை உணரக்கூடிய தன்மைக்கு வழங்குவது. சோ அந்த அப்சல்யூட், இப்ப நான் ஒரு ஸ்லோகம் அப்பே சொன்னேன் இல்லைங்களா, பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா நா சோஷதி நா காங்ஷதி. அதேதான். அந்த மாதிரி நிலையை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது தன்னுணர்வு பாதைக்கு செல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு பகவான் வந்து தூய பக்தி தொண்டை வந்து
அவர் வந்து அருள் பாலிக்கின்றார். சோ பகவானுடைய அந்த இதுல போகும்பொழுது பகவானோட அவர்கள் வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். அப்பொழுது சுய திருப்திக்காக கடுந்தவங்களை மேற்கொள்ளும் பொய்யான யோகிகளும் பலர் உள்ளனர் இல்லையா? சோ பகவானின் புலம் திருப்திக்காக கடுந்தவர்களை மேற்கொள்ளும் மற்றவர்களும் உள்ளனர். இந்த செகண்ட் கேட்டகரி தான் பகவான் எப்பொழுதுமே விரும்புகின்றார். அதை கண்டுதான் அவர் திருப்தி அடைகின்றார் என்பதை இங்கே நம்ம விளக்க உரையில காண்கின்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிராக்டிக்கலா நாம இந்த மெட்டீரியலுக்கு இதுல பார்க்கும் பொழுது அணு ஆயுதங்களை கண்டுபிடிப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் தவங்கள் பகவானை ஒருபொழுதும் திருப்திப்படுத்துவதே கிடையாது இல்லையா? அது இந்த உலகத்துல வந்து அழிவை தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா? இப்ப ரஷ்யா உக்ரைன் கூட வார் நடந்துன்றது. சோ அதனால எவ்வளவு பெரிய அழிவு இல்லையா? த எக்கானமி ஆஃப் த குளோபலே வந்து மேஜர் ஹிட். ரிசிஷனும் வந்து நடக்கும். ஆல்ரெடி வந்து ரிசிஷன் நடந்துட்டு இருக்குன்னு கூட குளோபலி ஆயின்னு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இட் வில் கம் இன் 23 ஆல்சோ. 2023ல ரிசிஷன் வரும்ன்றதையும் ப்ரெடிக்ட் பண்றாங்க. ஸோ அதனால எத்தனை பேருடைய வாழ்நிலைகள் இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து இம்பாக்ட் ஆகிறது. ஸோ எத்தனையோ வாட்டி இந்த ரிசிஷன் வரும்பொழுது தங்களுடைய வீடு வாசலை கூட இழந்து லோன் கட்ட முடியாம அதெல்லாம் வித்துட்டு வீட்டுக்கு ஊருக்கு போய் சேர்ந்தவர்கள் எல்லாமே உண்டு. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வந்து இந்த ரிசிஷன் வந்து நம்ம எங்கேயோ ஒரு எக்கானமி இம்பாக்ட்னால என்ன ஆகிறோம், நம்மளுடைய வாழ்நிலைகள் எல்லாமே வந்து இம்பாக்ட் ஆகிறது இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகள் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல அவசியமே கிடையாது. சமாதானத்தை வந்து மேற்கொள்ளக்கூடிய, அதாவது வெறுமனே பேச்சுலதான் நம்ம சமாதானம், பேச்சுலதான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், செக்யூலரிசம் இதெல்லாமே நம்ம செய்யறோம். ஆனா வாழ்நிலை என்று வரும்பொழுது நாம கண்டிப்பாக எல்லோரையும் சமமாக பாவிக்கக்கூடிய அந்த நிலையின் பக்குவ நிலை வந்திருக்கா நமக்கு? இல்லை. நான் இந்த மதம், நான் இந்த இனத்தை மட்டும்தான் நான் வந்து ரட்சிப்பேன், சோ எங்களுடைய இனம்தான் மேன்மையானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே வந்து பிரிவுகளை நாம ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். ஆனால் பகவான் முன்னாடி எல்லாருமே சமம் என்பதை நாம வந்து மறந்து விடுகின்றோம். சோ அப்போ அந்த ஒரு நிலையால் தான் இன்னும் கூட நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து கடினமான ஒரு சூழ்நிலையை பார்த்துட்டே இருக்கும். சோ அணு ஆயுதங்களை கண்டுபிடிப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் ஆராய்ச்சிகள் எல்லாமே ஒருபோதுமே வந்து பகவான் வந்து திருப்தி கொள்வதே கிடையாது. ஒருத்தரை ஒருத்தர் அழித்து கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய இதுல வந்து நம்ம வந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பது வந்து நன்மையை என்றைக்குமே இந்த உலகத்துல வந்து கொண்டு வர முடியாது. அமைதியையும் நம்ம வந்து கொண்டு வரவே முடியாது. வெறுமனே உலக சமாதானம் அந்த மாநாட்டுல போயிட்டுதான் நம்ம வந்து பேச முடியுமே, வார்த்தைகளால் நம்ம வந்து பேசலாம். ஆனால் செயல்முறையில் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒருத்தரை ஒருத்தர் அடக்கி ஆளணும் அப்படிங்கிற அந்த நிலை எப்பொழுது மாறுகின்றதோ அப்பொழுதுதான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் நிம்மதி என்பது கண்டிப்பாக ஏற்படும். எனவே ஏனெனில் இயற்கைக்கு சொந்தமான முறையில் எல்லாவற்றையுமே வந்து he is the supreme proprietor இல்லையா? இங்க நம்ம சில காலம் உபயோகப்படுத்தி கொள்வதற்கு தான் வந்திருக்கின்றோம் என்ற ஞானத்தையே நாம வந்து மறந்து செயல்படுகின்றோம். அனைவருக்கும் மரணத்தை சந்திக்க வேண்டிதான் இல்லையா? நம்ம இயற்கைக்கேற்றவாறு நாம எப்ப மரணிப்போம் என்பது நமக்கு தெரியாது. அது ஒரு பிக் கொஸ்டின் மார்க். அடுத்த க்ஷணமே இருக்கலாம், இல்லை நாளை இருக்கலாம், இல்லை இன்னும் 10 ஆண்டுகள் கழித்து கூட இருக்கலாம். ஆனால் அந்த மரணம் என்பது அந்த இது வந்து நம்ம தலைமையிலேயே தான் இருக்கு. அந்த மரணம் இருந்தாலும் அந்த மரணம் ஒருடைய தவங்களினால் துரிதப்படுத்துமானால் அதில் பகவானுக்கு திருப்தி ஏற்படாது. தமது பின்னப்பகுதிகள் ஒவ்வொருவரும் வீடு பேர் அடைவதன் மூலமாக நித்திய வாழ்வும் ஆனந்தமும் அடைய வேண்டும் இல்லையா? பகவானுடைய நோக்கம் என்ன? நாம் எல்லாரும் நித்திய பத்தர்களாக, அதாவது ஞானமற்றவர்களாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம பிறந்திருக்கும் பொழுது ஞானத்தை பெற்று பகவான் மீது பக்தியை செலுத்தி, அதாவது பிரம்மபூத ஸ்டேஜில இருந்து நம்ம வந்து பக்தனாக மாறக்கூடிய அந்த நிலையை நாம் அடையணும், நித்திய வாழ்வை அவருடைய திருநாட்டை சேர்வதற்கு. அப்படிப்பட்ட அதாவது பக்தி சேவையில் இருப்பவர்களுக்கு பகவான் வந்து தன்னுடைய நாடான, அதாவது அந்த வைகுண்டத்தை அடையக்கூடிய மார்க்கத்தை வந்து அவரே வந்து அருள்கின்றார் என்பதும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகம், அதாவது 18.54 and 55 ஸ்லோகம் நீங்க வாசிச்சீங்கன்னாக்கா 2 ஸ்லோகமே வந்து நமக்கு வந்து கண்டினியூட்டி இருக்கும். சோ வென் யூ ஆர் எ பர்சன், அதாவது ஆல்வேஸ் திங்கிங் ஆஃப் கிருஷ்ணா, அதாவது ஆல்வேஸ் திங்கிங் ஆஃப் த சுப்ரீம் காட், அதாவது எப்பொழுதுமே எல்லாம் வல்ல இறைவனை வந்து மனதார நினைத்து அடுத்து அவருக்கு வந்து அவர் சொன்னக்கூடிய அந்த பாதையில் இல்லையா, நம்ம அந்த பக்தியில வந்து பகவானை நினைத்து அவருக்கு நாம வந்தனைகள் செய்து, அதாவது நமஸ்காரங்களை செய்து அவர்களுக்கு வந்து நாம வந்து நம்மளை நாமே வந்து அர்ப்பணிக்கும் பொழுது, சரெண்டர் செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவான் வந்து நமக்கு என்ன தேவை, பகவானுடைய திருநாட்டை தூய பக்தி தொண்டு நமக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகின்றது. மேலும் பகவானுடைய திருநாட்டை அடைவதற்கான மார்க்கத்தையும் நமக்கு அவர்
ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றார். அதனால நம்ம வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜட படைப்பு முழுவதுமே அந்த நோக்கத்திற்காக தான் இருக்கின்றது. திஸ் இஸ் த ஒன்லி டியூட்டி ஹியர் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானுக்கு தூய தொண்டு செய்வதென்பதே முதன்மையான கடமை என்பதை நாம புரிந்து கொண்டு நாம நம்முடைய செயல்பாடுகளில் அனைத்தையுமே பகவானை மனதில் நினைத்து எப்பொழுதுமே ஹிருதயத்துல அவருடைய மனசுல வந்து நம்ம நினைக்கணும். அதாவது இப்ப வந்து துறவியாபவர்கள் மாங்கெல்லாம் ஆயிட்டு நம்ம வந்து இஸ்கான்ல வந்து 24/7 வந்து கோயில்லயே வந்து இருந்துட்டு அவர்கள் வந்து பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்கிறார்கள். ஆனால் கிரகஸ்தர்களாக இருக்கக்கூடிய நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடையாது. சோ ஒரு குறிப்பிட்ட மணி நேரம், 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம், அதாவது ஸ்ரவணமோ கீர்த்தனமோ இல்லை அதாவது ஸ்மரணமோ ஏதோ ஒண்ணு நம்ம செய்யறோம். அதை செய்து முடிச்சுட்டு நம்மளுடைய அன்றாட கடமைகள்ல நாம ஈடுபடுகின்றோம். ஆனால் ஹிருதயத்தில் சதா சர்வகாலமும் பகவானை நிலை நிறுத்தி இல்லையா, மன்மனா பவ மத் பக்து இல்லையா, அதைதான் நம்ம வந்து நமஸ்குரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் பிரபு. அதாவது நம்ம பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார், எப்பொழுதுமே நாம வந்து அவரை நினைத்து அவருக்குள்ளே நாம வந்து அதாவது ஆழ்ந்து இருத்தல் வந்து நமக்கு வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை வந்து செல்வதற்கான மார்க்கத்தை அவரே நமக்கு வழங்குகின்றார். அதாவது சிருஷ்டிக்கும் முறையை ஒழுங்குபடுத்தி அதனால் பகவானை திருப்தி படுத்த வேண்டும் என்பது அவருடைய நோக்கமாகும். இது பிரம்மருடைய நோக்கமாகும். சோ எனவே பகவான் அவரிடம் மிகவும் திருப்தி அடைந்து, ஏனென்றால் அவருடைய இன்டென்ஷன் வந்து நித்திய பக்தர்களாக பிறக்கக்கூடிய நாம் எல்லாருமே பகவானுடைய திருநாட்டை அடையக்கூடிய மார்க்கத்தை பெறணும்ன்றதுதான் வந்து நம்ம பிரம்மதேவருடைய குறிக்கோள். சோ அந்த குறிக்கோளும் பகவானுடைய குறிக்கோளும் ஒன்றானதால் பகவான் வந்து திருப்தி அடைகின்றார். அவருக்கு வேத அறிவை புகட்டினார். மனதிலிருந்தே அவருக்கு வேத அறிவை வந்து தெரிந்து எவ்வாறு படைக்கணும் என்ற அந்த சிருஷ்டிக்கும் ஞானத்தையும் வந்து பிரம்மதேவர் பெற்றார். வேத அறிவின் முடிவான நோக்கம் பகவானை அறிவதாகும் இல்லையா. 15.15 கூட அதுதான் நமக்கு சொல்கிறது. வேதங்களால் அறியப்பட அந்த புருஷோத்தமனாக நான் கொண்டாடப்படுகின்றேன் என்றும் அந்த கடைசி 2 ஸ்லோகத்துல வந்து அழகாக விளக்குகின்றார் அந்த புருஷோத்தம யோகத்துல. எஸ், நாம எல்லாருமே வந்து பகவானை பற்றி வேதங்கள் என்ன சொல்கின்றது, எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி சொல்கின்றது, அவரை பற்றியான ஞானத்தை தான் விளக்குகின்றது. அந்த ஞானத்தை நாம் எல்லாருமே அடைய பெற வேண்டும். வேறு எந்த நோக்கங்களுக்காகவும் அதை பயன்படுத்த கூடாது. தவறான விதத்துல நாம வேதங்களை வந்து உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. நம்மளுடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக அதை நாம உபயோகப்படுத்தக்கூடாது இல்லையா. எஸ், நாம போறோம் அதாவது ஜாதகம் பாக்குறோம், நீ இந்த கடவுளுக்கு இதை செய் அந்த கடவுளுக்கு இதை செய் அப்படின்னு எல்லாமே நம்ம வந்து சொல்றாங்க. கடவுளை வணங்கு, அது தவறு கிடையாது. ஆனால் அதெல்லாம் இந்த நிவர்த்திக்காக போய் நாம அதை செய்யறோம் பாரு, அது தவறு. ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது. வெறுமனே கேவல பக்தியாக இருந்து செய், அது தவறு கிடையாது. ஆனால் பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்வது என்பது அதற்கு நாம பந்தப்படுகின்றோம், அதுதான் தவறு என்று பகவான் வந்து பகவத்கீதையிலும் வந்து தேவ வழிபாடு கூட நாம தவறான விதத்தில் தான் உபயோகப்படுத்துகின்றோம் என்பதை வந்து அந்த இதுல வந்து சொல்லியிருக்கார். அதே மாதிரிதான் நம்ம தவறான வழியில வந்து தேவர்களை வணங்கக்கூடாது, எதையும் எதிர்பார்த்து வணங்கக்கூடாது. கேவல பக்தி ஒன்றே இந்த பிரபஞ்சத்தை அவர்கள் ஆழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இல்லையா. இங்கே இருக்கக்கூடிய பூதாய்க்கு நம்ம வந்து கடமைப்பட்டிருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து நாம கடமைப்பட்டிருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய கிராட்டிடியூட தான் நம்ம அவங்களுக்கு பக்தியின் மூலமாக தெரியப்படுத்த வேண்டும். அவ்வளவுதான், இது ஒண்ணுதான் நம்ம செய்யணும். அதை தவிர்த்து நாம வந்து நம்முடைய பௌதீகத்திற்கு லாபத்திற்காக நம்முடைய சங்கடங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்காக வேதங்களை நாம வந்து தவறான வழியில் வந்து உபயோகப்படுத்த கூடாது. சோ அதேதான் வந்து இங்க மீண்டும் பகவானை அறிவதற்கு வேத அறிவை உபயோகிக்காதவர்கள் கூட யோகிகள் அல்லது பொய்யான ஆன்மீகிகள் என்று அறிவிக்கப்படுகின்றனர். அதாவது வேத சாஸ்திரங்களை வந்து நாம வந்து நம்மளுடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக நாம உபயோகப்படுத்த கூடாது. இவர்கள் சுய நோக்கங்களுக்காக தங்கள் வாழ்வையே வீணாக்கி கொள்கின்றனர் இல்லையா. ஏனென்றால் இங்க சுய லாபம் என்ன, பௌதீக லாபம் தான். அந்த பௌதீக லாபம் நித்தியமானதா கிடையவே கிடையாது. அது இந்த சில காலம் மட்டும்தான் அது நமக்கு வந்து உபயோகப்படும். அதற்கு மீண்டும் மீண்டும் நீங்க புதுப்பித்து கொண்டே இருக்கணும், மீண்டும் மீண்டும் அதை செஞ்சு. ஆனால் பகவானுடைய அன்பு அவருடைய உறவை பெறுவதற்காக மட்டும் நாம செய்தோம் என்றால் அது ஒன்றே நமக்கு வந்து நம்முடைய ஜென்ம சாபல்யத்தை நம்ம வந்து அடைகின்றோம். நாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து மீண்டும் பிறவி எடுக்காத அத்தகைய தன்மைக்கு நம்மள வந்து பகவான் வந்து அழைத்து செல்லக்கூடிய மார்க்கத்தை நமக்கு அருள் பாலிக்கின்றார். அதை நம்ம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், பிரேம மாதாஜி நெக்ஸ்ட் வாசிங்க. வரம் வரைய பத்திரம் தே வரே சம
மாபி வாஞ்சிதம் பிரம்மஸ்ரேய பரிஸ்ராமக பும்சாம் மத் திரங்நாவதிஹி. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வரம் வரய பத்ரம் தே வரே சமவாபி வாஞ்சிதம் பிரம்மஸ்ரேய பரிஸ்ராம பும்சாம் மத் தர்ஷனாவதிஹி. வரம் வரம் வரைய என்னிடம் கேளும், பத்ரம் மங்களம், தே உமக்கு, வர ஈசம் வர ஈசம் அனைத்து வரங்களையும் அளிப்பவர், மா மாம் என்னிடமிருந்து, அபிவாஞ்சிதம் ஆசிர்வதிக்கும், பிரம்மன் ஓ பிரம்மா, ஸ்ரேயக முடிவான வெற்றி, பரிஸ்ராமக அனைத்து தவங்களுக்காகவும், பும்சாம் அனைவருக்காகவும், மத் எனது, தர்சன தன்னுணர்வு, அவதி எனும் எல்லை வரை. மொழிபெயர்ப்பு. உமக்கு நன்மை உண்டாக வாழ்த்துகிறேன். ஓ பிரம்மா, அனைத்து வரங்களையும் அளிக்கும் என்னிடமிருந்து நீர் விரும்புவதையெல்லாம் கேட்கலாம். தங்களால் அடையப்படும் தன்னுணர்வின் மூலமாக என்னை தரிசிப்பதே மிகச்சிறந்த வரம் என்பதை நீர் அறிவீராக. பொருளுரை. பரமபுருஷரை அறிந்து அவரை நேருக்கு நேராக காண்பதே மிகச்சிறந்த இறை உணர்வாகும். பகவானின் அருவ பிரம்மம் மற்றும் இதயவாசியான பரமாத்மா அம்சங்களை உணர்வது முடிவானதல்ல. பரமபுருஷரை ஒருவன் உணரும் பொழுது அத்தகைய தவங்களை செய்ய அவன் கடினமாக போராடுவதில்லை. வாழ்வின் அடுத்த கட்டம் பகவானை மகிழ்ப்பதற்காக அவரிடம் பக்தி தொண்டு புரிவதாகும். அதாவது பரமபுருஷரை உணர்ந்து அவரை தரிசித்து விட்டவர் அனைத்து பூரணத்துவங்களையும் அடைந்து விட்டவர் ஆவர். அதில் அனைத்தும் உள்ளடங்கியுள்ளது. ஆனால் அருவவாதிகளாலும் பொய்யான யோகிகளாலும் இந்நிலையை அடைய முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அழகான விளக்க உரை பிரபுபாதருடையது. இதுல எஸ், அதாவது நம்ம இதுல என்ன அடையணும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? நம்ம ஆப்புலன்சஸ், அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்றதுக்கு நமக்கு தேவையான மெட்டீரியல் ஆப்புலன்சஸ் மேல நம்மளுடைய வழிபாடு கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது. அது எல்லாம் நித்தியமற்றது அப்படிங்கறது புரிஞ்சு. எதுக்கு இருக்கக்கூடாதுன்னாக்கா, எஸ், நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல பிறந்திருக்கும் பொழுது நம்முடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு அந்த கர்மங்களை நாம் அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். நாம் போஸ்ட்போன் பண்ண முடியவே முடியாது. இப்ப நாம அது வேண்டாமே நினைச்சா கூட எப்பயாவது இந்த லைஃப் சைக்கிளை நாம அதை அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும். அதனால போஸ்ட்போன்மெண்ட் என்றைக்குமே நல்லது கிடையாது. சோ பௌதீகத்துல நாம இன்றைக்கு அதை அனுபவிக்கக்கூடிய சுக துக்கங்கள் அனைத்துமே நம்முடைய கர்ம பலன் என்பதை நாம ஃபர்ஸ்ட் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால இப்ப ஏற்படக்கூடிய சங்கடத்துல இருந்து நாம நிவர்த்தி தேடுவதற்காக நாம பக்தியை உபயோகப்படுத்த கூடாது. சோ பக்தி வெறுமனே கேவல பக்தியாக இருக்க வேண்டும். அப்பொழுது நம்மளுடைய சங்கடங்கள் பகவானுக்கு தெரியாதா என்ன? சோ நம்மளை ரட்சிக்க அவரால முடியாதா என்ன? கண்டிப்பா முடியும். ஆனால் நம்ம கேவல பக்தி மட்டுமே நம்ம செலுத்தணும். நம்முடைய சங்கடங்களை அவருடைய சங்கடங்களாக மாற்றக்கூடியது எதுன்னாக்கா பக்தி ஒன்றுதான். நமக்கு நல் மார்க்கத்தை, அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய நல் மார்க்கத்தை வழங்குபவரும் அவர்தான். எதையுமே நம்ம அதுல இருந்து வெளியே வந்துடணும்னு நினைக்க கூடாது. எஸ், வி ஹாவ் டு பாஸ் த்ரூ. ஆனால் யாருடைய அருளால் அதை நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டும்? எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருளால் அதை நாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த சக்தியை மட்டும் அவர் வழங்கினா போறோம், வழியை வழங்கினா போறோம் அப்படின்றத மட்டும் மனசுல நிலைநிறுத்தி கொண்டால் போறோம். நாம அந்த சங்கடத்திலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கான மார்க்கத்தை அவரே நமக்கு வழி நடத்துவார். அது நல்முறையில் சங்கடத்தை அனுபவித்தாலுமே நாம சங்கடத்தை அனுபவித்தோம் என்ற அந்த உணர்வு என்பது நமக்கு இருக்காது. அதுல நிறைய லெசன்ஸ் லேர்ன்ட் இல்லையா? ஞானத்தை நாம அபிவிருத்தி செய்தற்கூடிய மார்க்கத்தை பெறுகின்றோம். ஒருத்தர் சங்கடங்களை எதிர்கொண்டால் மட்டுமே அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். தோல்வி என்பது இருந்தால் மட்டுமே வெற்றிக்கான மார்க்கத்தை அவன் அடைவான். எதையுமே ஃபெயில்யூர் இல்லைனாக்கா அவனுக்கு பிற்காலத்துல ஒரு பெரிய ஃபெயில்யூர் வந்தா அதை பேலன்ஸ் பண்ணவே, எப்பொழுதுமே வெற்றி அடைந்து கொண்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பா வாழ்க்கையில ஒரு சின்ன ஃபெயில்யூர் வந்தா கூட அவங்களால பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது. அப்படிப்பட்டவர்கள் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துல பெரிய இழப்பு ஏற்பட்டால் அதுல இருந்து வெளியே வரவே அவங்களால முடியாது. அதனால வாழ்க்கை என்பது இன்ப துன்பம், வெற்றி தோல்வி இதோட கலந்த ஒன்றுதான் அப்படிங்கறது மனசுல நாம பதிய வச்சுக்கணும். வரம் வரய பத்ரம் தே வரே சமக மாபி வாஞ்சிதம் பிரம்மஜ்ஞஸ்ரேய பரிஸ்ராமக பும்சாம் மத் தரங்கநாவதிகி. வரம் என்றால் வரம், அதாவது நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய
அதாவது பெனிடிக்ஷன்ஸ் இல்லையா. வாய இப்போ பிரம்மருக்கு கொடுத்ததை பத்தி இங்க நம்ம பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். என்னிடம் கேளும், கேட்கின்றார். பத்ரம் மங்களம், மங்களம் மீன்ஸ் ஆஸ்பீஷியஸ். தே உமக்கு வர ஈஷம், அனைத்து வரங்களையும் அறிப்பவர் இல்லையா. எல்லா வரங்களையுமே வழங்குவது எல்லாம் வல்ல இறைவன், அவர் ஒருத்தர் தான். மாம் அதாவது என்னிடம் இருந்து, அபிவாஞ்சிதம் ஆசீர்வாதிக்கும் பிரம்மன், ஓ பிரம்மா, ஸ்ரேயக அதாவது முடிவான வெற்றி. அதாவது பகவானுடைய அருள் இருந்தால் நம்ம இறுதியாக அடைய பெறுவதே முடிவான வெற்றி என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது நம்ம இந்த பௌதிக லாபத்துல அடையக்கூடிய வெற்றியோ அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்காது. நமக்கு எது நித்தியமான நன்மையை பயக்குமோ அது ஒன்றுதான் நமக்கு வந்து முடிவான வெற்றி என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பரிஸ்ராமக அனைத்து தவங்களுக்காகவும், பும்சாம் அனைவருக்காகவும், மத் எனது அதாவது பகவானுடையது, தர்சனம் தன்னுணர்வு, அவதி எனும் எல்லை வரை. சோ நமக்கு இருக்கிறதுலே மேன்மையான ஒரு இது என்னக்கா, பகவானை நம்ம தரிசிக்கிறது தான் வந்து மேன்மையான ஒரு இது. சோ இந்த வாழ்க்கையில நம்ம வந்து அடைய வேண்டிய ஒன்று எதுனாக்கா பகவானை தரிசனிப்பதுதான் நேரடியாக. அதை யாருக்கு வழங்கினார்? பிரம்மதேவருக்கு வந்து வழங்கினார். வைகுண்டத்திலிருந்து அந்த சிம்மாசனத்தில், ரத்ன சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய அந்த தரிசனத்தை வந்து பிரம்மர் வந்து அடைய பெற்றார். சோ பரம புருஷரை அறிந்து அவரை நேருக்கு நேராக காண்பதே மிகச் சிறந்த இறை உணர்வு ஆகும். அழகான வரி. சோ இறை உணர்வு என்பது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா த டிவைன் குவாலிட்டி, டிவைன் கான்சியஸ்னஸ் என்ன சொல்றதுனாக்கா, நாம ஹிருதயத்துல பகவானை நிலைநிறுத்தும் பொழுது நமக்கு வந்து தோன்றாத அருவமோ இல்லை 4 கைகளுடைய பரமாத்மா சொரூபமோ நம்ம பார்ப்பது எல்லாமே பார்ஷியல் ரியலைசேஷன் தான். அதாவது ஒரு பாகம்தான் நம்ம பகவானை புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். ஆனால் 2 கைகளுடைய அவருடைய அந்த ரூபத்தை வந்து நாம காண்கின்றோம் என்றால் அந்த திவ்ய தரிசனம் ஒன்றதே நமக்கு தெய்வீக உணர்வை வந்து கொடுக்கின்றது. பகவானின் அருவ பிரம்மம் மற்றும் இதயவாசியான பரமாத்மா அம்சங்களை உணர்வது முடிவானதல்ல. இட் இஸ் தேர். அதுதான் பார்ஷியல் ரியலைசேஷன். ஃபர்ஸ்ட் அதாவது தோன்றாத அருவம், அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா. இந்த 2 நிலைகளுக்கு அப்பால் இருக்கிறது தான் வந்து பகவான் ரியலைசேஷன். அந்த 2 கைகளுடைய ரூபத்தை நாம வந்து காணக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை நாம அதாவது நமக்கு பகவான் வழங்கினால் that is the highest achievement, divine consciousness என்றதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பரம புருஷரை ஒருவன் உணரும் பொழுது, if you are able to feel that, அத்தகைய தவங்களை செய்ய அவன் கடினமான போராடுவதே கிடையாது இல்லையா. அவரை காண வேண்டும் என்று கடுந்தவங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கேவல பக்தி ஒன்று மட்டும் செய்தாலே போறோம். நம்மளால பகவானை தரிசிக்க கூடிய அந்த மார்க்கத்தை பகவானே உள்ளுக்குள்ளிருந்து நமக்கு வழங்குவார். வாழ்வின் அடுத்த கட்டம் பகவானை மகிழ்விப்பதற்காக அவரிடம் பக்தி தொண்டு புரிவதாகும். எஸ், எந்த ஒரு காரியமே பகவானை திருப்தி உற செய்யக்கூடிய காரியத்தில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது அவரை காணக்கூடிய பிராப்தத்தையுமே பகவான் வழங்குகின்றார் இல்லையா. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், அடுத்து ஸ்மரணம் செய்வதிலுமே பகவான் நம்முடைய நாம ஜபங்களை வந்து நம்ம சொல்லும் பொழுது சதா சர்வகாலமும் ஆழ் மனசுல வந்து பகவானுடைய நாமங்கள் வந்து பதிந்து போகின்றன. அத்தகைய செயலில் நாம ஒருவர் ஈடுபட்டு எல்லாருமே பிரீச்சர் ஆக முடியாது இல்லையா. ஆனால் அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த நாம ஜபங்களில் வந்து பகவானில் நாம லயிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அவரை காணக்கூடிய மார்க்கத்தை வந்து பகவான் நமக்கு வழங்குகின்றார். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இந்த 3ம் வந்து மிக மிக முக்கியமானது. அதாவது பரம புருஷரை உணர்ந்து அவரை தரிசித்து விட்டவர் அனைத்து பூர்ணத்துவங்களையும் அடைந்து விட்டவர் ஆவர். எல்லாவற்றையுமே அடைந்தவர் என்று யார் நம்ம நினைக்கின்றோம் என்றால் பகவானுடைய தரிசனத்தை பெற்றவர்கள் என்று. அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? நம்ம அவருக்கு பக்தி தொண்டு புரிய வேண்டும். எல்லா செயல்களிலுமே நாம வந்து ஒரு கிரகஸ்தர்களாக இருக்கும் பொழுது அன்றாடம் நாம பௌதீக செயல்களில் ஈடுபட்டுதான் ஆக வேண்டும். அதை நாம தவிர்க்கவே முடியாது. ஆனால் அத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது எல்லாம் வல்ல இறைவனை நினைத்து நமக்கு நல் மார்க்கத்தை அவர் காட்டணும்னு நினைச்சுண்டு அந்த செயல் இது எல்லாமே உன்னுடைய செயல்தான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நாம் அந்த செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது அதுல நம்ம வந்து பூர்ணத்துவமும் அடைகின்றோம். அதனால வரக்கூடிய பந்தங்கள், பாவ விளைகளிலிருந்து நாம விடுதலையும் அடைகின்றோம். அப்பொழுது நம்ம பூர்ணமான நிலை, ஆத்ம சுத்தி நிலை, தன்னுணர்வுல வந்து நாம மேலோங்கி நிற்கின்றோம். அதில் அனைத்துமே உள்ளடங்கி உள்ளது. எல்லாமே அதுக்குள்ளேயே அடங்கி விடுகின்றது. ஆனால் அருவவாதிகளாலும் பொய்யான யோகிகளாலும் இந்நிலையை அடைய முடியாது என்று பிரபுபாதர் அழகான ஒரு விளக்க உரையை நமக்கு எல்லாருக்கும் கொடுத்திருக்கின்றார். சோ நாம் அடுத்த ஸ்லோகம்
பெருசா இருக்கா? சிறுசுதான். எஸ் பிரியா பாலாஜி மாதாஜி வாசிங்க. மனுஷி தானுபாவோ அயம் மம லோகாவலோகானாம் யத் உபஸ்ருத்ய ரஹஸ்ய ரகசியங்கிரத பரமம் தபஹ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மனிஷி தானுபாவோ அயம் மம லோகாவலோகனம் யத் உபஸ்ருத்ய ரஹசி கிருத்த பரமம் தபஹ. மனிஷித சாமர்த்தியம் அனுபாவ காணுதல் அயம் இது மம எனது லோக உலகம் அவலோகனம் நிஜமான அனுபவத்துடன் காண்பது யத் ஏனெனில் உபஸ்ருத்ய செவி சாய்த்தல் ரகசி கடுந்தவத்தில் சகாத் நிறைவேற்றியதால் பரமம் மிக உயர்ந்த தவம். மொழிபெயர்ப்பு: எனது லோகங்களை சொந்தமாக அனுபவித்தவரே மிக உயர்ந்த பூரணத்துவமாகும். மேலும் என்னுடைய கட்டளைக்கேற்ப கடுந்தவத்தை இயற்றுவதில் நீர் மேற்கொண்ட அடக்கமான மனோநிலையால் இது சாத்தியமாகியுள்ளது. பொருளுரை: பகவானின் கருணையால் நேருக்கு நேராக அவரை தரிசித்து அறிவதே மிக உயர்ந்த பூரணத்துவமாகும். பக்தி தொண்டை நிறைவேற்ற சம்மதிக்கும் ஒவ்வொருவராலும் இந்நிலையை அடைய முடியும். ஆனால் வேத நூல்களில் உத்தரவிடப்பட்டவாறும் ஆன்மீக குருமார்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவாறும் தொண்டாற்ற வேண்டும். உதாரணமாக சங்கரா, ராமானுஜர், மத்வர், சைதன்யர், விஸ்வநாதர், பலதேவர், சித்தாந்த சரஸ்வதி முதலான மிக சிறந்த ஆச்சாரியர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு நல்லதென அறிவிக்கப்பட்ட வேத இலக்கியம் பகவத்கீதையாகும். அதில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஒருவன் எப்பொழுதும் தம்மை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டும் தமது பக்தனாக இருந்தும் தம்மை மட்டுமே வழிபட்டு கொண்டும் தமக்கு முன் தலை வணங்கி கொண்டும் இருக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடுகிறார். இதை செய்வதால் ஒருவர் சந்தேகமின்றி பரமபதத்தை சென்றடைவது உறுதி. மற்றெல்லா ஈடுபாடுகளையும் கைவிட்டு ஒருவன் தயக்கமின்றி பகவானிடம் பூரண சரணாகதி அடைய வேண்டும். அத்தகைய பக்தனுக்கு பகவான் எல்லா பாதுகாப்புகளையும் வழங்குகிறார். இவையே மிக உயர்ந்த பூரணத்துவ நிலையை அடைவதற்குரிய ரகசியங்களாகும். பிரம்மதேவர் எவ்விதமான உயர்வு மனப்பான்மையும் இல்லாமல் இக்கொள்கைகளை பின்பற்றினார். இதனால் பகவானுடைய உலகம், பகவான் மற்றும் அவருக்கு சம்பந்தம் உள்ள பொருட்கள் ஆகியவற்றை அனுபவிக்கும் மிக உயர்ந்த பூரணத்துவ நிலையை அவர் பெற்றார். பகவானுடைய தேகத்தில் இருந்து வெளியாகும் ஜோதியின் அருவ உணர்வு மிக உயர்ந்த பூரணத்துவ நிலை அல்ல. பரமாத்ம உணர்வும் உயர்ந்த நிலை அல்ல. மனிஷித என்னும் சொல் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும். அனைவரும் தங்களது பேரளவேயான கல்வியில் பொய்யாகவோ அல்லது உண்மையாகவோ கர்வம் கொண்டுள்ளனர். ஆனால் மாயையில் இருந்து விடுபட்டு பகவானையும் அவரது உலகையும் அறிவதே கல்வியின் மிக உயர்ந்த பூரணத்துவ நிலை என்று பகவான் கூறுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகான விளக்க உரை பிரபுபாதர். சோ இந்த மாதிரி விளக்க உரை எழுதணும்னா அவள் எவ்வளவு உணர்ந்திருப்பார் என்பதை நாம பார்க்கணும் இல்லையா? சோ அந்த விளக்க உரைக்கேற்றவார் அவருடைய உணர்தலையும் மேலும் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் போட்டு அவர் எழுதியிருக்கார் இந்த பொருளுரை. சோ நாம் எல்லாருமே புண்ணியம் செய்திருக்கின்றோம். இது எல்லாம் சோ எந்த விதத்தில் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு இன்னும் சுலபமாக அவர் நமக்கு வழிகாட்டி சென்றிருக்கின்றார். சோ அவருக்கு நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை நாம தெரிவிக்க வேண்டும். சோ எல்லாம் வல்ல அவருடைய இதுக்கு நம் பாதங்களுக்கு நாம நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு மேலும் இந்த பதத்தை நாம வாசிக்கலாம். மனுஷி தானு பாவோ அயம் மம லோகாவலோகனம் யத் உபஸ்ருத்ய ரகசியங்கர்த்தக பரமம் தபக. மனுஷிதா அதாவது சாமர்த்தியம் இல்லையா? சாமர்த்தியம் மற்றும் அனுபவம் காணுதல். அயம் இது மம எனது லோகம் அதாவது பகவானுடைய லோகம். அவலோகானாம் நிஜமான அனுபவத்துடன் காண்பது இல்லையா? ரியலைசேஷன், ட்ரூ ரியலைசேஷனோட பார்க்கணும், கற்பனையில கிடையாது. எத் ஏனெனில் நாம கூட கண்ணை முடிண்டு வைகுண்டம் எப்படி இருக்கும் ஆல்ரெடி கோலோக சார்ட்ல பார்த்திருக்கோம், அதே மாதிரி இருக்குமான்னு நம்ம உட்கார்ந்து கற்பனை பண்ண வேண்டியதில்லை. பகவானே நமக்கு காட்சி அளிக்கணும். ஏனெனில்
உபஸ்ருத்திய செவி சாய்த்தல், அதாவது ஸ்ரவணம். ரகசி கடுந்தவத்தில், அங்க தப என்னும் அந்த 2 வார்த்தைகளை கேட்ட பிறகு பிரம்மர் மீண்டும் திரும்பி வந்து தாமரை இலையில் உட்கார்ந்துட்டு கடுந்தவத்தை மேற்கொண்டார் இல்லையா. யாரிடம் இருந்து இதெல்லாம் வந்தது என்று அவர் வந்து போய் சென்று பார்க்கணும்னு நினைச்சார். எங்கிருந்து தோன்றி இருக்கின்றது என்பதை அது முதல் எங்கிருந்துன்னு பார்க்கணும். பகவானுடைய நாபி எங்க அப்படிங்கறது வந்து அவருக்கு நாபியிலிருந்து தான் வந்தோன்றது வந்து அவருக்கு தெரியாது. ஆனால் அந்த நாபியிலிருந்து வந்து அதை நம்ம வந்து அவர் எங்கிருந்து தோன்றுகின்றது என்பதை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இறங்கும் பொழுது அப்ப தப என்னும் அந்த சொல் வந்து 2 வார்த்தைகள் 2 முறை கேட்ட பொழுது அவர் வந்து தவத்தை வந்து மீண்டும் திரும்பி, தட் இஸ் த ஃபெய்த், நம்பிக்கை இல்லையா. சோ நம்பிக்கை என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. நம்பிக்கையற்ற நிலையில நம்ம எதை செய்தாலுமே அது நமக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு டைரக்ஷன் போகாது இல்லையா. சர்வதர்மாம் பரித்யக்ஞா மாம் ஏக்கம் சரணம் பிரஜா இல்லையா. சோ அப்ப வந்து பகவானே வந்து நம்ம பாவ செயல்களை நம்மளை விலக்கி வந்து நம்மளை ரட்சணையும் செய்கின்றார். சர்வதர்மான் அனைத்து தர்மங்களும் 18ஆம் அத்தியாயத்துல வந்து தியாகம் படிச்சோம், சந்நியாசம் படிச்சோம், வர்ணாசிரம தர்மம் படிச்சோம் எல்லாமே இல்லையா. அதாவது கர்ம யோகம், ஞான யோகம் எல்லாவற்றையுமே படிச்சோம். சோ அனைத்தையுமே நீ அத எல்லாத்தையுமே அபெண்டன், அதாவது தவிர்த்து என் பாதங்களில் சரணடைகின்றார் பகவான். அப்படின்னா எதை பற்றியுமே நீ நினைக்க வேண்டாம், எனக்கு சரணாகதி தானாக நாம் என்ன செயல்கள் செய்யணுமோ அதை வந்து பகவானே அருள் பின்னாடி எல்லாமே ஃபாலோ ஆயிடும். ஆனா சரணாகதி என்ற நிலைகளையும் நாம வந்து 6 வித நிலைகள் என்பதை நான் நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். சோ பரமம் மிக உயர்ந்த தவம், அதாவது எனது லோகங்களை சொந்தமாக அனுபவித்து அறிவது. அதாவது we need to realize and then we need to the experienced realization தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ அறிதல் என்பது நம்ம வெறுமனே செவி உறுதல் இருந்து நினைக்கிறது கிடையாது. we need to experience, அதாவது ஆழ் மனசுல இதை நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அனுபவித்து அறிவதே மிக உயர்ந்த பூர்ணத்துவமாகும் என்று பகவான் இங்கு சொல்கின்றார். சோ அதனால்தான் அவருடைய அந்த வைகுண்ட காட்சியை வந்து யார் பார்க்கின்றார்? பிரம்மர் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார். சோ அத்தகைய காட்சியை வந்து நாம் அடையணும்னாக்க பகவானிடத்தில் வந்து எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நம்ம வந்து தொண்டு புரிய வேண்டும். அப்பொழுது நமக்கும் அது கிடைப்பா. பக்தி யோகத்தின் மூலியமாக எல்லாராலுமே அடையப்படுவது அது கண்டிப்பாக பகவான் நமக்கு அருள் பாலிக்கின்றார். ஆனால் அங்கு கேவல பக்தியை மட்டும் நாம எடுத்து செல்ல வேண்டும். மேலும் எனது கட்டளை கேட்பவாறு கடுந்தவற்றை ஏற்றுவதில் நீ மேற்கொண்ட அடக்கமான மனோநிலை, செகண்ட் தாட்டே இல்ல அவருக்கு இல்லையா. தவ என்ன அந்த சொல்ல கேட்ட பிறகு அவர் வந்து தாமரை இலையில அந்த தாமரை பிளவர் அந்த பூல வந்து உட்கார்ந்துண்டு அவர் தவத்தை வந்து மேற்கொள்கின்றார். அவ்வளவுதான். 2 வார்த்தையை கேட்டார். எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமிருந்து வந்த அந்த சொற்றொடர் தான் இது அப்படின்ற அவரால் உணர முடிந்தது. உணர்ந்த பிறகு அவர் அடக்கத்தோடு வந்து அவருடைய தவத்தை வந்து மேற்கொண்டார் என்பதை பகவான் இங்க வந்து சுட்டி காட்டுகின்றார். சோ பகவானின் கருணையால் நேருக்கு நேராக அவரை தரிசித்து அறிவதே மிக உயர்ந்த பூர்ணத்துவமாகும். அதுதான் இறை உணர்வு என்று நாம போன ஸ்லோகத்துல படிச்சோம். அதே மாதிரிதான் வந்து இங்க வந்து மிக உயர்ந்த, அதாவது அறிவதே வந்து பூர்ணத்துவம், நமக்கு முழுமை அடையக்கூடிய தன்மை. பக்தி தொண்டை நிறைவேற்ற சம்மதிக்கும் ஒவ்வொருவராலுமே வந்து இந்நிலையை அடைய முடியும். பக்தி யோகத்துல போகும்போது நம்மளால வந்து இதை அடைய முடியும் என்று சொல்லப்படுகின்றது. பிரபுபாதர விளக்கத்துல இருந்து நாம் இதை பார்க்கின்றோம். ஆனால் வேத நூல்களில் உத்தரவிடப்பட்டவாறு ஆன்மீக குருவுகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவாறு தொண்டாற்ற வேண்டும். ஆனா வழி நடத்துதல் என்பது ப்ராசஸ், அதாவது சம்பிரதாயத்திலிருந்து நாம் அதை எடுத்துக்கொண்டு செய்ய வேண்டும். எக்ஸாம்பிள் சங்கரர், ராமானுஜர், மத்வர், சைத்தன்யர், விஸ்வநாத தாகூர் இல்லையா, சக்கரவர்த்தி தாகூர், பலதேவர், பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர், இப்படி மிகச்சிறந்த ஆச்சாரியர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு நல்லதென அறிவிக்கப்பட்ட வேத இலக்கியம் வந்து பகவத்கீதை தான் இல்லையா. அனைத்து விதமான இதுக்குமே சாராம்சம் பகவத்கீதையிலே வந்துருது. அதை நாம ஒண்ணு படிச்சாலே பகவானை பற்றி நம்மளால முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளவும் முடியும். அவர் என்ன வழியில நம்ம எல்லாருமே செல்ல வேண்டும் என்று நமக்கு அறிவுறுத்தி இருக்கின்றாரோ, அர்ஜுனருக்கு சொன்னார், அது நமக்கும் சேர்த்துதான். அந்த வழியில நாம வந்து செல்லும் பொழுது நம்ம இறுதி இலக்கான அவருடைய பாதங்களை வந்து நாம சேர முடியும். சோ தமது பக்தனாக இருந்து தம்மை மட்டுமே வழிபட்டு கொண்டும் தனக்கு முன் தலை வணங்க வேண்டும், இருக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடுகின்றார் இல்லையா. சோ எல்லா இடங்களிலுமே அது நம்ம நிறைய இடங்கள்ல வாசிக்கும் பொழுது பகவான் எதற்கு அதுவாறு செய்கின்றார் என்றால் நம்ம எல்லாருமே பக்குவ நிலை அடையத்துக்கு தான் அதெல்லாம் நமக்கு உதவும். சோ பகவானிடத்தில் நம்முடைய சமர்ப்பணத்தை நாம் எடுத்து செல்லும் பொழுது நம்ம வந்து பக்தியில வந்து முன்னேற முடியும் என்பதை இங்க சொல்ல முடியும். அத்தகைய பக்தனுக்கு பகவான் எல்லா பாதுகாப்புகளையும் வழங்குவார்.
இவையே மிக உயர்ந்த பூர்ணத்துவ நிலை அடைவதற்கு ரகசியமாகும் என்று சொல்லப்பட்டு, திஸ் இஸ் த கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ளணும். பிரம்மதேவர் எவ்வித உயர்வு, அதாவது he is the first ஜீவாத்மா, அவர் தான் கிரேட்னு என்னைக்குமே நினைக்கல இல்லையா? அந்த 2 வார்த்தைகள் கேட்ட பிறகு அவர் சென்று he became submissive. அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருந்தது, நம்பிக்கை இருந்தது, பகவானிடத்தில் சரணாகதி இருந்தது. அதனால அவர் தவங்களை மேற்கொண்டார். சோ பகவானுடைய உலகம், பகவான் மற்றும் அவருக்கு சம்பந்தம் உள்ள பொருட்கள் அனைவற்றையும் அனுபவிக்கும் மிக உயர்ந்த பூர்ணத்துவ நிலையை அவர் வந்து பெற்றார். யாரு? பிரம்மதேவர் பெற்றார். வைகுண்டத்தை வந்து காணக்கூடிய காட்சியை பகவான் அவருக்கு காட்டி அருளினார் இல்லையா? வைகுண்டத்திற்கும் செல்லக்கூடிய அந்த மார்க்கமும் அவருக்கு உண்டு இல்லையா? பகவான் பிரம்மதேவர்கள் வந்து அவரை வந்து வைகுண்டத்துல வந்து சென்று பார்ப்பது வழக்கம். சோ அத்தகைய நிலையையும் வந்து பிரம்மர் வந்து அடைந்தார். பகவானுடைய தேகத்திலிருந்து வெளியாகும் பிரம்ம ஜோதி அருவ உணர்வு என்பது பார்ஷியல் தான், பரமாத்மாவும் பார்ஷியல் தான். முழுமையாக என்பது பகவான் ரியலைசேஷன் மட்டும்தான். அந்த பூர்ணத்துவம், இதுல எல்லாமே பூர்ணத்துவம் கிடையாது, முழுமை கிடையாது, பார்ஷியல் தான், எல்லாமே பாதி பாகம் தான். பரமாத்மா உணர்வும் மிக உயர்ந்தது கிடையாது. மனுஷித என்னும் சொல் இங்க வந்து குறிப்பிட்டதாகும். மனுஷித மீன் சாமர்த்தியம். அதாவது மனுஷித என்பது நம்மளுடைய சாமர்த்தியம் எதுல இருக்கணும்? பக்தியில இருக்கணும். சோ கலங்கமற்ற பக்தி. நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து கல்வி கற்கின்றோம், அது எல்லாமே பகுத்தறிவு. அந்த பகுத்தறிவை வந்து நன்முறையில் மடைமாற்றி நாம பக்திக்கு உபயோகப்படுத்தும் பொழுது பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கான அந்த ஞானத்தை நாம பெறுகின்றோம் இல்லையா? ஆனால் மாயையிலிருந்து விடுபடாமல் நாம வந்து கர்வம் கொண்டு நம்முடைய செயல்களை, அதாவது நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு அகம்பாவத்துல நம்ம செயல்பட்டால், எஸ் ஐ எம் த ரேங்க் ஹோல்டர், ஐ எம் டூயிங் திஸ் அப்படின்னு அந்த நிலைக்கு நாம தள்ளப்பட்டால் கண்டிப்பாக நம்ம கீழில் தான் தள்ளப்படுவோம். எப்பொழுது நான் என்னது அப்படின்ற அந்த அகங்காரத்தை நாம வளர்த்து கொள்கின்றோமோ, உண்மையிலே அவர்களுக்கு நல்ல பகுத்தறிவு இருந்தாலும் அது நல்முறையில போய் அவர்களால் உபயோகப்படுத்தவே முடியாது. அதாவது அவர்களுக்கு நல்முறை, அடுத்தவர்களுக்கு நன்முறை என்பது செகண்ட். அவர்களுக்கே நல்வழி கிடைக்கணும்னா கண்டிப்பா அவர்கள் வந்து சமர்ப்பணத்தை அவர்கள் செய்திருக்க வேண்டும், பக்தியில் திளைத்திருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இந்த பகுத்தறிவையும் வந்து அந்த பகவானுடைய அவரை பற்றியான ஞானத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதில் அவர்களால வந்து உபயோகப்படுத்த முடியும். சோ ஆகையால் பகவானையும் அவரது உலகையும் அறிவதே கல்வியின் மிக உயர்ந்த பூர்ணத்துவ நிலை என்று பகவான் கூறுகின்றார். சோ நான் இன்றைக்கு இந்த பதத்தோட நிறைவு செய்கின்றேன். வாஞ்ச கல்பதாருப்யஷ கிருப சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதனாம் பாவன்யோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ